روز نگر کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ سیالکوٹ کے علاقے سمبڑیال میں گھر میں آگ لگنے سے 2 بچے جھلس کر جاں بحق۔ ریسکیو 1122 نے جاں بحق بچوں کی نعشیں لواحقین کے سپرد کی۔ ریسکیو 1122 کو سمبڑیال کے گھر کے کمرے میں آگ لگنے کی اطلاع ملی تو ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی۔ آگ لگنے کے واقعے میں 2 بچے جھلس کر جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو 1122 نے لاشوں کو نکال کر لواحقین کے حوالے کیا، جبکہ ریسکیو عملے نے آگ سے جھلس کر زخمی ہونے والوں کو ابتدائی طبی امداد دے کر اسپتال منتقل کر دیا۔ لواحقین اور ریسکیو کے مطابق گھر کے کمرے میں موم بتی جلائی گئی، جس کے باعث کمرے میں آگ لگی۔ مزید آپ کو بتائیں، مٹیارے کے قریب قومی شاہراہ پر کار اور موٹر سائیکل میں تصادم ہو گیا۔ حادثے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ ایک زخمی ہو گیا۔ مٹیاری پولیس نے فوری طور پر متعلقہ ہسپتال مٹیاری پہنچایا، جن کو فرسٹ ایڈ دے کر بعد میں تشویشناک حالت میں حیدرآباد سول ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں پر ایک شخص زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا، جبکہ ایک زخمی کو حیدرآباد ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ دونوں جوان موٹر سائیکل پر سوار تھے جو کہ مٹیاری کی طرف آ رہے تھے۔ کار کی ٹکر کے باعث حادثہ پیش آیا۔ جاں بحق افراد کی نعش کو ضروری کارروائی کے بعد ورثاء کے حوالے کر دیا گیا۔ حکومت کی ناقص کارکردگی اور انتظامیہ کی عدم توجہی کے باعث ملک بھر کی طرح عارف والا میں بھی آٹے کی قلت تاحال برقرار ہے۔ شہری لمبی لائنوں میں لگ کر خوار ہونے لگے۔ تفصیلات عارف والا سے رانا قاسم مرتضی کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ یہ کسی قحط زدہ علاقے کا منظر نہیں بلکہ پنجاب کے زرخیز ترین علاقے آرے کے عوام کی حالت زار ہے، جو سستے آٹے کے حصول کے لیے حکومت کی جانب سے قائم کردہ سستا آٹا سیلز پوائنٹ پر علل صبح سخت سردی کے باعث لمبی قطاروں میں لگنے پر مجبور ہیں۔ آٹے کے تھیلے محدود ہونے کی وجہ سے زیادہ تر لوگوں کو خالی ہاتھ لوٹ کے جانا پڑتا ہے، جس پر لوگ تل ملا اٹھے۔ جی آٹا زیادہ تو زیادہ دینا چاہیے، 5 بجے 6 بجے لا یاد بیٹھ رہے جی، آٹا سان نہیں ملتا، پیسے نہیں ملتا، جے باہروں بندے آتے ہیں وہ لے کے وگ جاتے ہیں۔ صبح 10 بجے دی اتنے کھلیاں 2 گھراں دا کام کرنی ہاں، اتھوں میں ویلی آٹے سودے تو بغیر جاواں گی گھر، بچے بھی بھوکے، میرا کام بھی ضائع تے کچھ نہیں سانو لبنا۔ عوام شدید مشکلات کا شکار ہے، لائنیں لگی ہوئی ہیں اور آٹے کا ملنا محال لگ رہا ہے، تو ہمارے اعلیٰ حکام سے یہ گزارش ہے کہ جو آٹے کی سپلائی کو آسان بنایا جائے تاکہ ہر آدمی کو لینے میں آسانی ہو۔ آٹے کے بحران سے پریشان عوام کی ایوانوں میں بیٹھے جمہوریت کے علم برداروں سے دردمندانہ اپیل ہے کہ سستے آٹے کے تھیلوں کی تعداد میں لوگوں کی طلب کے مطابق اضافہ کیا جائے تاکہ لمبی قطاروں میں کھڑے لوگوں کو بآسانی آٹا مل سکے اور گھروں میں پڑے فاقوں اور بھوک سے بلبلاتے بچوں کو 2 وقت کی روٹی میسر ہوتی رہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رانا قاسم مرتضی، روز نیوز آرے والا۔ خبریں اور بھی ہیں، واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بلیٹن میں مزید آگے بڑھیں اور رخ کریں جیک آباد کی جانب، اور آپ کو بتائیں کہ جیک آباد کے ڈھکن محلہ میں 2 ماہ سے صفائی نہ ہوئی، سیوریج کا پانی روڈ پر جمع ہو گیا۔ مکینوں نے بار بار میونسپل کمیٹی کو شکایات دینے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو سکا۔ تفصیلات دیکھیے زاہد کھرل کی اس رپورٹ میں۔ جیک آباد کے ڈکن مالا میں 2 ماہ سے صفائی نہ ہوئی، سیوریج کا پانی روڈ پہ جمع، مکینوں نے بار بار میونسپل کمیٹی کو شکایت دینے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہ ہوا۔ پہلے مولا والوں نے روز نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ پانی کھڑا ہوا ہے، کاروبار سارا ختم ہے، یہاں پر لوگ آ رہے ہیں گر رہے ہیں، ایک کھڈے سارے کھڈے لگے پڑے ہیں، سارے لوگ آ رہے ہیں، جو بھی آ رہا ہے کبھی کوئی گر رہا ہے کبھی کوئی نہیں گر رہا ہے۔ ادھر یہ پانی بہت ٹائم سے کھڑا ہوا ہے، آج کا نہیں ہے، یہ سب کے پاس ہم گئے ہوئے ہیں، میونسپل کمیٹی کے پاس گئے ہوئے ہیں، وہ آ رہے ہیں اپنا فارمیلٹی پورا کر کے صرف فوٹو وغیرہ نکال کے چلے جاتے ہیں۔ یہ کام ہونا نہیں ہے، نہ ہو رہا ہے۔ 2 ماہ سے زیادہ گزر چکا ہے، ہمارے بزرگ بچے بیویاں بیٹیاں سب گرتی ہیں، کوئی سننے والا نہیں ہے۔ ہم نے 3-4 دفعہ کمپلین کیے، ہم ہاتھ باندھ کے بولتے خدا کے لیے ہم پر رحم کرو۔ اہل مولا والوں نے کہا کہ ہم نے بار بار میونسپل کمیٹی کو شکایت کی مگر سننے کو تیار نہیں، کہا ہے کہ وزیر بلدیہ سے نوٹس لے کر میونسپل کمیٹی کے ملازم کے خلاف کارروائی کی جائے۔ کیمرہ مین عبدالحمید گوندل کے ساتھ زاہد کھرل، روز نیوز، جیکو آباد۔ ضلع خیبر 32 kV بجلی کا ٹاور گر گیا، جس کے باعث لنڈی کوٹل سب ڈویژن کی بجلی منقطع ہو گئی۔
टावर पर दो दिनों से काम जारी है, ताहाल बिजली बहाल न हो सकी। तफसीलात रहीम आफरीदी की इस रिपोर्ट में देखिए। जिले खैबर शागई के मकाम पर 132 केवी हाई ट्रांसलेशन लाइन की टावर गिर गई है। लंडीकोतल सब डिवीजन की बिजली बंद होने के बायस पानी के बड़े और छोटे ट्यूबवेल्स बंद हो गई, जिसके बायस पानी की हुसूल में शदीद मुश्किलात का सामना है। इलाके की खवातीन और बच्चे दूर दराज इलाकों से पानी लाने पर मजबूर हो गए। मकामी लोगों ने टिस्को हुकाम से पुरजोर मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द बिजली की बहाली में किरदार अदा करे ताकि बिजली बहाल हो सकी। 132 हाई ट्रांसलेशन लाइन ताहाल बहाल न हो सकी। टिस्को हुकाम के मुताबिक बहाली में 4-5 दिन और भी लगेगी। मोहम्मद रहीम, रोज न्यूज, जिला खैबर। नाज़रीन, सिंध सरकार के तालीम में बेहतरी के दावे धरे के धरे रह गए। सजावल के नवाही गांव मोटी कोशकू के प्राइमरी स्कूल में बुनियादी सहूलियात का फुकदान। मासूम तलबा सख्त सर्दी में जमीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर है। सजावल के नवाही गांव मोटी जोगजो में कायम प्राइमरी स्कूल बुनियादी सहूलियात से महरूम है। स्कूल में फर्नीचर न होने की वजह से बच्चे फर्श पर ही बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। हुकूमत सिंध के तालीम में बेहतरी के दावे सिर्फ दावों तक ही महदूद हैं, ताहम तालीम के लिए कोई खास इकदाम नहीं उठाया गया। प्राइमरी स्कूल में 80 से जायद तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। तलबा ने बताया है कि सख्त सर्दी में फर्श पर ही बैठकर तालीम हासिल कर रहे हैं, कोई सहूलत नहीं मिल रही। शहरियों ने वजीर तालीम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। लाहौर में अमरीकी कौंसल खाने के वफ्द ने अमरीकी सफीर की क़यादत में दरबार बाबा गुरु नानक करतारपुर का दौरा किया। सिख रहनुमाओं और असिस्टेंट कमिश्नर शकरगढ़ ने अमरीकी कौंसल खाने के वफ्द का इस्तकबाल किया। अमरीकी सफीर की क़यादत में आने वाले अमरीकी कौंसिल खाने का वफ्द सख्त सिक्योरिटी में करतारपुर दरबार बाबा गुरु नानक पहुंचा। मकामी इंतजामिया ने दर्शन ड्योरी की चौखट पर मेहमानों का इस्तकबाल किया और फूलों के हार पहनाए। मीटिंग हॉल में राहदारी मंसूबे पर दस्तावेजी डॉक्यूमेंट्री दिखाई और दरबार कम्प्लेक्स का दौरा कराया। वफ्द ने करतारपुर राहदारी को अक़लियतों के हुकूक का जामिन करार दिया और पाकिस्तान में अक़लियतों को हासिल हुकूक को सराहा। दरबार आमद पर वफ्द के शुरका को राहदारी मंसूबे के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। अमरीकी सफारत खाने के वफ्द ने यात्रियों के साथ लंगर भी खाया। पाक भारत सरहद जीरो पॉइंट पर यादगारी तस्वीर भी बनवाई और बेहतरीन मेहमान नवाजी और इंतजामात पर हुकूमत पाकिस्तान और दरबार इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। मजीद खबर शामिल करें चकवाल से और आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चकवाल के नए एमएस डॉक्टर शेख रफ्तार ने चार्ज संभाल कर काम शुरू कर दिया। कहते हैं ओपीडी की कारकर्दगी को बेहतर बनाना और इमरजेंसी समेत तमाम वार्ड्स में मरीजों के इलाज मुआवजा बेहतर अंदाज में किया जाएगा। इनका मजीद क्या कहना था बता रहे हैं चकवाल से मोहम्मद खान आकिल अपनी इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चकवाल के नए एमएस डॉक्टर शेख रफ्तार हुसैन ने चार्ज संभाल कर काम शुरू कर दिया है। उन्होंने मीडिया को बताया कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के तमाम शोबों में मरीजों की खिदमत को यकीनी बनाया जाएगा, जबकि इमरजेंसी वार्ड के मरीजों को महदूद वसाइल के बावजूद तमाम सहूलियात मुहैया की जाएगी। उन्होंने मजीद बताया कि डायलिसिस मशीनें, सीटी स्कैन, ओपीडी की कारकर्दगी को मजीद इस अंदाज में बेहतर बनाया जाएगा ताकि नजर भी आए। उनका मजीद कहना था कि इससे पहले मैं बहुत सारी सर्विस की है जो चकवाल से ही थी और मैं भी चकवाल से हूँ और इस लिहाज से मैं अपने मसाइल, अपने लोगों के मसाइल और अपने हॉस्पिटल के मसाइल को बहुत अच्छी तरह, मेरे ख्याल में मैं अच्छी तरह समझता हूँ और समझ सकता हूँ क्योंकि मैं इसी मिट्टी से हूँ। मेरी कोशिश यही होगी कि जो हालात और जिस तरह के मुल्क के हालात चल रहे हैं हमारे, उनमें जितने सारे हमारे वसाइल हैं उसके मुताबिक मैं अपने इस DHQ हॉस्पिटल को अच्छे तरीके से आगे लेके जाऊँ। मेरी ख्वाहिश ये होगी आप मीडिया के लोगों से, मेरे अवाम से, मेरे दोस्तों से, मेरे सीनियर से, मेरे जूनियर से कि वो मेरी रहनुमाई भी करेंगे और मुझे वो सीधे रास्ते पे चलाने के लिए अच्छी तरह की तमाम तर मुझे वो तजावीज़ भी देंगे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद खान आकर, रोज न्यूज चकवाल। वापिस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
बंदिश और बिजली का निजाम मुतासिर होने से मकामी अफराद को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। तफसीलात मुजफ्फराबाद से मिर्जा शहजाद की इस रिपोर्ट में देखिए। मुजफ्फराबाद से मुलिका इलाके होलियां सिनीकोट और इसके गिरदनवा में जारी बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है, जिसके बायस इन इलाकों में मौसम शदीद सर्द हो चुका है। चारों तरफ फैली बर्फबारी जहां इन इलाकों की खूबसूरती में इजाफा कर रही है, वहीं यहां आने वाले अफराद बर्फबारी से खूब लुत्फ अंदोज भी हो रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है और बर्फ ने कश्मीर के हुस्न को मजीद चार चांद लगा दिए हैं। और यहाँ तो पहले बहुत कम रहा था, लेकिन जो ही बर्फ पड़ी तो बहुत ज्यादा स्याहों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। दूसरी जानब अवाम रोजनगर से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए रोज न्यूज।